نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے پچھلا اپنا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 91 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عمدہ کر دیا۔ اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو گے؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں، تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں، ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ ہیں اور اپنی قوم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب سے صلح کا پیغام ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔ تم کچھ اور لوگوں کو بھی ایسا پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ جنبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں، تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو یا قتال کرو جہاں کہیں بھی تم پالو۔ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہری حجت عنایت فرمائی ہے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق جو ہم نے دیکھا، اس میں وہ منافقین جو کہ مدینہ کے ارد گرد دوسرے شہروں میں آباد ہیں، دوسری بستیوں میں، دوسرے قبیلوں کے ساتھ، ان کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہوا، کیونکہ ان کو پہچاننا اور ان کے لیے مطلب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کرنا ہے۔ تو ان کی ایک تو پہچان ہم نے دیکھی کہ مختلف طرح کے منافق جو مختلف قبیلوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی پہچان کیسے ممکن ہے
ایک تو लिटमस टेस्ट बता दिया कि अगर तुम सही मानों में मुसलमान हो तो आप हिजरत करो और मदीना की तरफ आ जाओ, वगरना तुम्हारा हाल मुनाफिकों वाला होगा। और फिर मुनाफिकों को जब तुम पहचान लो अच्छी तरह से, तो जब कभी तुम्हारा आमना सामना हो किसी मार्के की सूरत में, किसी जंग में, या किसी महाज पर, तो फिर तुम्हारे लिए इजाज़त है कि तुम इन मुनाफिकीन को कत्ल करो, क्योंकि ये मुनाफिकीन दर हकीकत काफिर हैं, मुसलमान नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता उसमें एक्सक्लूजन्स कुछ जो हैं वो हमें मिली, कि वो काफिर या वो मुनाफिक जो ना तो मुसलमानों से जंग करने की कोई ताकत रखते हैं और ना ही मुसलमानों के खिलाफ जंग करने की तो कोई ताकत रखते हैं, उनके साथ तुम जरा नरमी बरत सकते हो। या किसी ऐसे मुनाफिक का जो किसी ऐसे कबीले से ताल्लुक रखता हो जिसके साथ तुम्हारा कोई एमओयू या कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन हो चुका है। अब कल के सबक में या पिछले सबक में हमने ये जो मुनाफिक या जिन मुनाफिकीन जिनके बारे में तज़किरा हुआ, उस उसका सियाको सबाक समझने के लिए, या उसके वक़्त के हालात और वाक़यात जो हैं उनका हमने हल्का सा तज़किरा किया था। कि उस वक़्त ग़ज़वा उहद के बाद ये बहुत सारे हालात जो हैं उनमें बहुत सारी बेचैनी जो है वो पाई जाती थी। मुसलमानों के दुश्मन जो है, जो कि ग़ज़वा बदर के बाद थोड़े से बैकफुट पर चले गए, या थोड़े से उनको एक डर खौफ महसूस हुआ, ग़ज़वा उहद में जो मामला या जिस तरह से उस जंग का इख्तिताम हुआ, उसके बाद दोबारा से एक एक दुश्मनी की चिंगारी जो है वो भड़की। और जो मुखालिफ कबीले हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे जिनका हो सकता है कि मुसलमानों के साथ इत्तेहाद भी हो, लेकिन अंदर अंदर से वो मुसलमानों के खिलाफ जो इकदामात कर रहे हैं उसमें वो इजाफा करते जा रहे हैं। अब ये सारी बेचैनी उसको हम दोबारा से वक्त को थोड़ा सा सेव करने के लिए डिस्कस नहीं करते, कि मदीना में, मदीना के अंदर भी और मदीना के इर्द गिर्द भी मुसलमानों के खिलाफ जो मुख्तलिफ तबकात हैं वो किस किस तरह से अपने रंग जो है दिखाते हैं। इन्हीं सारी एक सिचुएशन में मुसलमानों के लिए अक्सर ये पहचानना मुश्किल होता कि ये किसी दूसरे कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला कोई फ़र्द, चाहे वो किसी दूसरे गांव में रहता है या किसी दूसरे किसी कुंबे का या काफ़िले का हिस्सा है, क्या वो मुसलमान है या वो मुनाफिक है या वो काफिर है। क्योंकि पहले दौर में तो मुसलमानों के और मुनाफिकीन के या काफिरों के या दूसरे जितने भी इर्द गिर्द की आबादियों में रहने वाले लोग हैं, उनमें ज़ाहरी शक्ल सूरत और ज़ाहरी हैसियत में कोई पहचान करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, लिबास के एतबार से, ज़ुबान के एतबार से, अपने रहन सहन के एतबार से, दीगर सारे मामलात में वो तकरीबन एक ही जैसे थे। तो ऐसी सूरत में हमें आगे जाकर आपके सबक में मिलेगा कि अस्सलाम वालेकुम जो है सलाम के बारे में है, कि कोई तुम्हें सलाम कह दे अगर, तो तुम उसके ऊपर शक मत करो, बल्कि उसके सलाम को तुम ये जानो या ये तुम गुमान करो कि ये मुसलमान की हैसियत से सलाम कर रहा है। क्योंकि कुछ वाकयात ऐसे हुए कि किसी सहाबी ने या किसी शख्स ने कुछ सहाबा को सलाम किया। एक घुमसान की जंग या जंग का भी एक हमने कंसेप्ट देखा था कि एक लंबी चीज़ होती है, उसमें बहुत सारे मार्के, बहुत सारे मिशन, बहुत सारे छोटे छोटे झड़पें जो हैं वो होती रहती। तो ये सारी सिचुएशन वहाँ पर थी। कुछ बड़े बड़े गज़वात या बड़े बड़े वाक़यात जो हैं वो तो बड़ी तफसील के साथ हमें रिवायात में या हदीस में, एक तारीख की किताबों में मिलते हैं। लेकिन छोटे छोटे हर जगह पर, हर सतह पर छोटे छोटे बहुत सारे मार्के जो है वो चल रहे थे। तो इन मार्कों की यहाँ पर जो है वो एक कैफियत या एक मंजरनामा हमें नजर आता है। बहरहाल वो मुसलमान समझ कर अगर कोई कलमा, सॉरी, अगर कोई कलमा पढ़ लेता या अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहता, तो वो मुसलमान जो हैं उसके पर एतबार ना करते कि ये तो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, तो इसको कत्ल कर देते। तो इस पर ये आयत भी हमें आगे जाकर मिलेंगी कि अगर कोई तुम्हें इस तरह से सलाम पेश करे या अपने कलमा तुम्हारे सामने पेश करे, तो तुम उसको कत्ल मत करो। बेनिफिट ऑफ डाउट उसे दे दो, बजाय इसके कि तुम किसी को नाहक कत्ल कर दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम एक मुनाफिक अगर वो छूट जाता है तो बड़े ही एक गुनाह से बचने के लिए बेहतर यह है कि एक दूसरा रास्ता जो है वो अपना लो। तो बहरहाल वो सिचुएशन जो है वो एक ऐसी है वहाँ पर कि वहाँ पर जो सामने खड़ा है, जो मार्के में
सामने आ गया, या धक्कम बील में जो सामने आ गया, या किसी भी तौर पर किसी दुश्मन कबीले का आदमी है, तो उसके आमने सामने हो गया, तो क्या वो वाकई मुनाफिक है या वो मुसलमान है? क्या उसके लिए कोई सख्त इकदामात का हुक्म है? क्या उसके लिए कुछ रियायत है? तो ये सिचुएशन जो है, इसमें ये फैसला करना और ये पहचानना जो है वो खासा मुश्किल काम था। यही सारा सिनेरियो जो है, उसको हम जब जहन में रखेंगे और पस मंज़र में रखेंगे, तो हमारे आज का सबक जो है वो भी हमें इसी तरह से गाइडलाइन देगा कि एक तो किसी मोमिन को, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा शख्स, वैसे तो नाहक कत्ल करना जो है वो तो बहुत ही बड़ा कबीरा गुनाह है। नाहक कत्ल करने की कहीं पर किसी तौर पे किसी को कोई इजाज़त नहीं है। अगर वो मुसलमान है, मोमिन है, तो ऐसी सूरत में तो फिर और भी ज़्यादा कड़ी उसमें सज़ा जो है उसका हमें आज के सबक में थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि जिसने मोमिन को कत्ल कर दिया, वो तो इस कदर अल्लाह ताला ने गज़ब के साथ अल्फाज कुरान मजीद में नकल किए कि वो तो हमेशा जहन्नम में रहेगा। इस कदर गज़बनाक और सख्त अल्फाज अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए नकल किए, कुरान मजीद में नाजिल किए, जो कि किसी मोमिन को कत्ल करता है। तो लिहाजा किसी मोमिन को कत्ल करना, आज के सबक में हम ये जो मोमिन जिसके कत्ल करने का यहाँ पर तज़किरा मिलेगा, वो ऐसे ही मोमिन हैं जिनको पहचानना जो है उन उस वक़्त के हालात और वाक़यात के मुताबिक थोड़ा सा मुश्किल था। कोई पता नहीं कि ये मुनाफिक है, या ये सही मानों में मुसलमान है, या ये काफिर है, अपनी जान बचाने के लिए हमसे कलमा या इस्लाम जो है वो कह रहा है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों में, ऐसी बातों में भरपूर एहतियात के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। और किसी मोमिन को देखो, कोई एक तो नाहक कोई कत्ल ना हो जाए, जंग के सारे कवानीन जो हैं वो हमें पता चले हमारे दीन से। और फिर ख़ास ध्यान रखना कि किसी मोमिन को तुम गलती से भी कत्ल मत कर देना। तो यहाँ पर हमारा जो कंटेक्स्ट है हमारा आज का, वो यही रहेगा। इसके मुताबिक हम अपने कुछ आयात को आज हम समझने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सबक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा कान लिमुमिनिन, और नहीं है किसी मोमिन के लिए, अन यक्तुला मुमिनन, के वो कत्ल करे किसी मोमिन को। किसी मोमिन के लिए इजाज़त नहीं, या जायज़ नहीं, या उसके ऊपर बहुत सख्ती से उसको ताकीद है कि वो किसी दूसरे मोमिन को कत्ल ना करे। मोमिन को कत्ल करना बहुत ही बड़ा गुनाह है, नाहक कत्ल करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, और बतौर ख़ास किसी मोमिन को कत्ल कर देना, वो तो और भी ज़्यादा शिद्दत वाला बड़ा कबीरा है, गुनाह है। इल्ला खतान, हाँ अगर कोई गलती से, खता से कोई हो जाए, कत्ले खता कोई हो जाए। कत्ल के दो तीन से जो सूरतें हैं, एक तो कत्ल वो है, कत्ले अमद है, जो कि मतलब जानबूझकर किसी को कत्ल किया जाता है। एक कत्ले खता है, जो कि गलती से कोई कत्ल हो जाए। एक कत्ले खता अमद है। कत्ले अमद खता कह लें, या कत्ले अमद खता कह लें, या कत्ले अमद शुबा कह सकते हैं उसको, कि शुबे की बुनियाद पर किसी के बारे में कुछ शुबा हो गया, उस बुनियाद पर किसी को कत्ल कर देना। ये तीन किस्म के कत्ल जो हैं, ये इनका तज़किरा आज सबक मिलेगा। इसके अलावा चौथे किस्म का जो कत्ल है वो है किसी का हक हक कत्ल करना, यानी जंग के दौरान काफिरों को कत्ल करना जो है, वो है। इसके अलावा किसी ने अगर जानबूझकर किसी को कत्ल किया, तो उसके किताल के किसास के तौर पर किसी को जब कत्ल किया जाता है, तो वो भी मतलब एक हुज्जत वाला, या एक जायज़ है। वो तो उसकी तो इजाज़त है ख़ास हालात और वाक़यात में। लेकिन आज के जो सबक में यह कत्ल ख़ता जो है उसके बारे में। अब कत्ल ख़ता जो है, या गलती से कत्ल हो जाना, बहुत सारी इसकी सूरतें हो सकती हैं। किसी को कोई चीज़ मारी, जैसा कि हमने हदीस भी कुछ अर्सा पहले देखी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बारे में, कि एक सहाबी ने अपने किसी करीबी रिश्तेदार को देखा कि वो पत्थर की कंकरियां फेंक रहा है, तो उसने मना किया। दोबारा देखा तो बहुत गुस्से हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस तरह तो कंकरियां फेंकना, या कोई उठा उठा के चीज़ें फेंकना खाम खा, इससे तो किसी को नुकसान हो सकता है, या कोई नाहक किसी का दांत ही फोड़ा जा सकता है, कोई कत्ल तो नहीं इससे होगा। तो बहरहाल कोई ऐसी चीज फेंक कर किसी को, कहीं पर कोई ऐसी अनजाने में कोई चीज ऐसी फेंकी, कोई तीर मारा किसी जंग के दौरान, या किसी भी हालात में, जो कहीं और था, निशाना तो कुछ और था लेकिन गलती से कहीं और पर जा लगा। तो इस तरह से भी हो सकता है। और भी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं।
تو ایک تو یہ ہے کہ کسی کو ہلکی سی ٹھوکر ماری یا ہلکا سا مکہ مارا، لیکن وہ مارنے کی، کسی کو قتل کرنے کی غرض سے نہیں تھا، لیکن وہ اس کو سہ نہ سکا اور وہ اپنی جان کھو بیٹھا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہوا کہ اس نے ایک قبطی جو تھا، اس کو فرعونی جو ہے اس کو انہوں نے مطلب ہلکا سا گھونسا مارا، اور وہ اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب نہ سہ سکا، اور وہاں پر وہ اس کی ہلاکت ہو گئی۔ تو اس طرح سے کوئی ایسا قصد نہیں تھا، لیکن وہ اس مار کو برداشت نہ کر سکا اور اس کے طرح سے اس کی جان چلی گئی۔ اسی طرح سے لڑائی یا ہنگامے وغیرہ میں کسی مسلمان کو غلطی سے کافر سمجھ کر مال ڈالنا جو ہے وہ بھی قتل خطا میں شامل ہوتا ہے، جو کہ آج کے کنٹیکٹ میں ایک خاص موضوع ہوگا۔ اور آج کل کے حالات میں دیکھیں کہ ٹریفک حادثات ہو گئے یا کوئی کسی بھی اس طرح کے حادثے کی وجہ سے کسی کی اگر ہلاکت ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے قتل خطا میں آتا ہے۔ اور مسلمانوں کو غلطی سے کسی مارکے کے دوران کسی مومن کو ہلاکت اگر ہو جائے، جیسے کہ غزوہ احد میں ہم نے دیکھا کہ سیدنا خصیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو کافر سمجھ کر شہید کر دیا گیا۔ اپنے ہی مسلمان بھائیوں نے ایک مومن کو وہاں پر اس طرح سے ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی کہ حضرت خصیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو وہاں پر قتل کر دیا گیا، اسی طرح سے کافر سمجھ کر، اس طرح سے بھگدڑ مچی۔ ایک جو اور شکل جو ہے وہ بطور خاص جو آج کے سبق کے کنٹیکس میں آتی ہے، وہ ہے کسی نے اپنی جان بچانے کے لیے، یا کسی نے کسی کے بارے میں پتہ نہیں کہ یہ کافر ہے یا منافق ہے، اس نے آگے سے کوئی کلمہ پڑھ دیا یا السلام علیکم کہہ دیا، تو اس کو اس وجہ سے قتل کر دیا جائے کہ یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے مطلب اس طرح سے اس نے پڑھا، کلمہ پڑھا یا السلام علیکم کی، تو اس عالم میں یا اس کیفیت میں اس کو قتل کر دینا، یہ بھی قتل عمد شبہ جو ہے وہ کس کے کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ابو ذبیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہرکا قبیلے کی طرف بھیجا، ہم نے صبح سویرے ان پر حملہ کیا، ان کو شکست دی، اور ایسا ہوا کہ میرے اور ایک انصاری آدمی کا ہرکا کے ایک شخص کے سے سامنا ہو گیا۔ جب ہم نے اسے گھیر لیا تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا۔ یہ سنتے ہی انصاری نے تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا، لیکن میں نے برچھا مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ پھر جب ہم اس جنگ سے واپس پلٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ تو نے کیا کیا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اس کو تم نے مار ڈالا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو اپنے بچاؤ کے لیے یہ کہا تھا، لیکن آپ بار بار یہی فرماتے رہے کہ حتیٰ کہ میں نے یہ آرزو کی کہ کاش کہ میں اس دن سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ کہ یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے، یہ بڑا ایک اہم واقعہ آج کے سبق کے کنٹیکس میں، کہ جنگ میں جب کہ تلواریں جو ہیں وہ نکلی ہوئی ہیں اور کسی شخص نے وہاں پر کلمہ جو ہے وہ پڑھ لیا، تو اس کو وہاں پر قتل کر دیا، تو اس کے شبہ میں قتل جو کیا اس کے بارے میں بھی سخت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بلکہ اس سے بھی سخت الفاظ میں علماء جو ہم بیان کرتے ہیں، یا حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ اس سے بھی سخت ہمیں ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس طرح سے مختلف طریقے یا مختلف وجوہات کی بنا کر ایک مومن جو ہے وہ غلطی سے قتل ہو سکتا ہے، یا قتل اس کا ہو جانا جو ہے وہ عین ممکن تھا اس وقت کے حالات میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں، مناسب نہیں، اجازت نہیں، بلکہ سخت تاکید ہے کہ تم اس کو قتل نہیں کر سکتے کسی مومن کو۔ ہاں، اگر غلطی سے کوئی خطا کے ذریعے سے اگر کوئی قتل ہو جائے تو الگ بات ہے، اور اگر کسی غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے یا اس کی سزا کیا، وہ ہمیں اسی آیت کے اگلے حصے میں ملتی ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو اس کے لیے ادا کرنا ہے، آزاد کرنا ہے ایک گردن کو، مؤمنتن، مومن کی، ایک مومن گردن کو، یعنی ایک مومن غلام کو آزاد کرنا اس کا کفارہ ہے۔ ودیتن، اور اس کی پینلٹی جو ہے وہ دیت ہے، یقون بہا ہے، مسلمتن الی اہلہ، جو ادا کی جائے گی اس کے ورثاء کو۔
इल्ला मगर ये कि अन युसद्दकु अन यस्सद्दकु, कि वो सदका कर दें, कि वो मोमिन के जो वारिस हैं वो सदका कर दें या छोड़ दें या माफ कर दें। कत्ल खता की पहली जो एक कैफियत है कि अगर किसी मोमिन को गलती से कोई कत्ल खता हो जाए, तो ऐसी सूरत में एक तो उसका कफारा है और दूसरा उसका पेनल्टी है या खून बहा है। कफारा जो है वो तो एक तो ये है कि किसी आज़ाद मोमिन को कत्ल आज़ाद सॉरी किसी मोमिन गुलाम को आज़ाद कर देना है। ये भी यहाँ पर हमें बड़ी खूबसूरत एक यहाँ पर एक हमें भी ये पहलू नजर आता है कि किसी मोमिन एक मोमिन को कत्ल कर दिया किसी गलती की वजह से, गलती के नतीजे में, तो उसके बदले में एक मोमिन की गर्दन आज़ाद करनी है, एक मोमिन जो गुलाम है उसको आज़ाद कराना है। किसी मुशरिक या काफिर गुलाम को आज़ाद करना नहीं है। ये भी एक बड़ी इसमें हमें एक दूर अंदेशी नजर आती है कि किस तरह से मोमिन जो मुसलमान गुलाम है उनको आज़ाद करने की अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें नसीहत की। जैसा कि एक रिवायत में हमें मिलता है एक रिवायत में मिलता है, सही मुस्लिम में भी ये रिवायत है कि मुआविया बिन हकम बयान करते हैं कि मेरी एक लौंडी थी जो अहद और जवानिया एक मकाम की तरफ बकरियां चराया करती थी। एक दिन मैं वहां आ निकला तो देखा एक भेड़िए ने आकर एक बकरी को ले गया। आखिर मैं भी आदमी हूँ, मुझे गुस्सा आया। जैसे दूसरों को गुस्सा आता है, सो मैंने उसको एक तमांचा जड़ दिया। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा यह फेल बहुत बुरा करार दिया। मैंने कहा, "है अल्लाह के रसूल, क्या मैं उसे इस लोंडी को आज़ाद ना कर दूं?" तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "उस लोंडी को मेरे सामने लेके आओ, मेरे पास लेकर आओ।" चनांचे मैं आपके पास ले आया। आपने उससे पूछा, उस लोंडी से पूछा, "अल्लाह कहाँ है?" तो उसने कहा, "आसमान पर।" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "मैं कौन हूँ?" उसने कहा, "आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।" तब आपने फरमाया कि तू इसको आज़ाद कर दे, ये मोमिना है। यानी उन्होंने कंफर्म किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये वो वाकई मोमिना लोंडी है। अगर वो मोमिना लोंडी है तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आज़ाद करने का हुक्म दे दिया या आज़ाद करने की उसको इजाज़त दे दी। तो मुसलमान जो गुलाम है उनको आज़ाद करना बतौर ख़ास यहाँ पर एक बड़ी एक खूबसूरती यहाँ पर नज़र आती है कि किस तरह से एक तो गुलाम आज़ाद हो गया और दूसरा मोमिन आज़ाद हो गया, जो यकीनन एक आज़ाद मोमिन नस्ल जो है वो इससे आगे बढ़ेगी। तो बहरहाल अगर कोई गलती से कोई मोमिन अगर कत्ल हो जाए तो उसके कफारे के तौर पर तुम्हारे लिए एक मोमिन गुलाम को आज़ाद करना है। उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मोमिन गुलाम ना मिले तो 2 महीने के मुसलसल रोज़े जो इसी आयत के आखिर में मिलेंगे। कफारा की 2 शक्लें हैं, ठीक है। आजकल ऐसे जैसे आजकल तो गुलाम या उस तरह से मामला नहीं है। तो आजकल फिर इसके बदले में 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखना जो है वो कफारा है। ऐसी सूरत में अगर कोई गलती से कोई अगर मोमिन जो है वो हलाक हो जाता है किसी से। और दूसरा जो है वो दियत अदा की जाए, जो कि उसके घर वालों को, उसके वर्सा को दी जाएगी। हाँ, अलबत्ता वो दियत जो है अगर उसके घर वाले वो सदका समझकर उसको माफ़ कर दें तो यकीनन सदक़े का उनको अजर होगा, फ़ायदा मिलेगा उनको। तो वो अलग सूरत है। लेकिन अगर वो सदका समझकर उसको माफ़ ना करें तो वो दियत अदा करना जो है वो लाजिम होगी। और ये दियत जो है वो क्या है, हदीस में हमें पता चलता है कि दियत जो है वो दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून बहा की मकदार 100 ऊंट या 200 गायें या 2000 बकरियां मुकर्रर फरमाई। अगर दूसरी किसी शक्ल में कोई शख्स खून बहा देना चाहे तो उस मकदार के बराबर उन्हीं चीज़ों की कीमत जो है उसके लिहाज से मुतय्यन किया जा सकता है। 100 ऊंट हो गए या 200 गायें या 2000 बकरियां, ये मुकर्रर है खून बहा अगर किसी मोमिन का ना हक सॉरी गलती से अगर कोई कत्ल हो जाए तो। या उसके इक्वलेंट जो भी करेंसी वगैरह या जो भी उसके इक्वलेंट जो है, जैसा कि हज़रत उमर के दौर में भी मुख्तलिफ उसकी जो मिकदार है वो मुकर्रर की गई थी। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही 200 100 ऊंट या 200 गायों के अलावा उनके बराबर 800 दिनार सोना या 8000 दिरहम जो है वो मुकर्रर किए थे दियत। बहरहाल दियत जो है वो इसके इक्वलेंट होगी और ये अच्छी खासी अमाउंट बनती है। मतलब अगर पाकिस्तानी एतबार से 4 लाख 5 लाख का अगर ऊंट बनता है, 4 लाख का भी, तो 100 ऊंट जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा गालिबन बन जाएगा। तो एक अच्छी खासी बड़ी रकम जो है वो दियत की बनती है। हाँ, अगर वो
سارے کے سارا یا اس کا کچھ حصہ جو ہے اگر وہ معاف کر دیں اس کے ورثاء، تو وہ ان کی یقیناً ان کے وارثوں کے لیے اور مقتول جو ہے اس کے لیے بھی ایک اجر کا باعث ہوگا۔ اگر دوسری کیفیت کیا ہے قتل خطا کی، اور اس کی سزا کیا ہے دوسری کیفیت، وَإِنْ كَانَ من قوم عدو لکم، اور اگر مقتول ہو ایسی قوم سے جو تمہارے دشمن سے ہے، وہ مؤمن، حالانکہ وہ مومن ہو، اگر مقتول جو ہے جس کو غلطی سے قتل کر دیا گیا اگر وہ مومن ہے لیکن اس کا تعلق جو ہے کسی دشمن قبیلے سے ہے، کسی کافر گھرانے سے ہے، جو کہ کسی دوسرے قبیلے میں کوئی کافر گھرانہ ہے، وہ خود تو مسلمان ہے لیکن اس کے ورثاء کافر ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایسی صورت میں صرف اس کا کفارہ ادا کرنا ہے کہ ایک مومن گردن کو یا ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، ایسی صورت میں دیت نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اگر دیت دی جائے گی تو دیت اس کے ورثاء کو جائے گی، اور اس کے ورثاء تو کافر ہیں، تو کافر کو مسلمان کی دیت دینا یا مسلمان کا خون بہا دینا وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ مسلمانوں کے خلاف ہی وہ اس کو یوز کرے گا، تو لہٰذا اگر کسی مسلمان کا مومن کا تعلق جو ہے وہ کسی کافر گھرانے سے ہے تو ایسی صورت میں دیت نہیں ہے، صرف ایک مومن جو غلام ہے اس کو آزاد کر دینا یہ کفارہ ہی ہے، یہ کفارہ۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ من قوم بینکم و بینہم میثاق، اور اگر مقتول جو ہے مومن مقتول جو ہے وہ اگر کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جس کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد و پیمان ہے، کوئی ایگریمنٹ، کوئی میوچل ایگریمنٹ ہے، یعنی دونوں قبیلے ہیں، مومن ہے اور ان کے درمیان ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، دفاعی معاہدے جو ہیں وہ ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہی پہلی کیفیت جو ہے وہ دوبارہ سے یہاں پر ہے، فدیت مسلمۃ، تو دیت سپرد کی جائے گی الی اہلہ، اس کے وارثوں کو، اس کے مومن وارث جو ہیں اس کو دیت بھی دی جائے گی، وہ تحریر رقبۃ مؤمنہ، اور آزاد کرائی جائے گی ایک مومن غلام کی گردن، ایک مومن کو غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اور پس جو نہ پائے اس کے ذمہ روزے ہیں 2 مہینے متواتر، اگر کوئی غلام نہ پائے تو اس کا کفارہ جو ہے غلام کے بدلے میں 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے، اس میں بغیر کسی شرعی عذر کے، جیسا کہ حیض وغیرہ کی وجہ سے یا کوئی پیچیدہ بیماری کی وجہ سے جو کہ صحیح معنوں میں شرعی عذر ہے، اس کے بغیر اگر کسی نے قصداً روزہ چھوڑ دیا بیچ میں سے تو دوبارہ سے 2 مہینے کاؤنٹ کرے گا، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا یہ بھی مطلب اس غلام کے آزاد کرنے کے بدلے میں ہے، اس وقت کے اعتبار سے اگر کوئی اتنی طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس غلام نہیں ہے یا کسی کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں کہ وہ غلام کو آزاد کر سکے، تو ایسی صورت میں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور آج کے حالات میں 2 مہینے کے روزے جو ہے وہ اس کفارے کے طور پر ہیں توبۃ من اللہ، یہ توبہ کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سزا اور یہ کفارہ جو ہے، یہ کفارہ اور یہ جو دیت ہے یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو توبہ کی صورت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی پیدا فرما دی، تاکہ اس کے ذریعے سے تم توبہ کرو، اپنے اس گناہ کو دھو، اور نیکسٹ ٹائم ایسا کوئی معاملہ جو ہے وہ تم سے سرزد نہ ہو جو نیکسٹ ٹائم تمہیں انتہائی محتاط رہنا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیمہ، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور حکمت والا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک معاملے کو بخوبی جانتا ہے، اور ہر معاملے میں اس کی حکمت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، جو کہ مطلب سامنے آتی ہے جب معاملات ہمارے سامنے کھلتے ہیں۔ ومن یقتل، اور جو قتل کر لے مؤمنن کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر، پہلے تھا خطا، غلطی سے اگر کسی نے قتل کر دیا، اب یہاں پر ہے کہ اگر کسی نے قتل عمد کر دیا کسی مومن کا، کسی مومن کو جان بوجھ کر اگر کسی نے قتل کر دیا، فجزاؤ جہنم، تو اس کی جزا یا اس کا بدلہ جو ہے یا اس کی سزا جو ہے وہ تو جہنم ہے، خالدن فیہا، جو اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ بہت غضبناک اور بہت ہی سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اس ضمن میں، وغضب وغضب اللہ علیہ، اور غضب اللہ تعالیٰ، غضب کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہے اس پر، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے ایک بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ جس نے جان بوجھ کر عمدن یا قصدن کسی مومن کو قتل کر دیا تو اس کی سزا تو ہمیشگی والی جہنم ہے۔ یہ بہت سخت آیات ہیں۔
ویسے تو یہ یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں اس غضب کی اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ تعالیٰ کی شدت غصے کی جو ہے، کس قدر شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ غصہ کر رہے ہیں کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دینا۔ حالانکہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 69 70 جو ہے، اس کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر ہمیں کچھ بڑے گناہوں کی، جس میں قتل جو ہے وہ بھی شامل ہے، اس کی توبہ جو ہے اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کے علاوہ اگر کوئی بھی گناہ کیا ہے تو وہ انکلوڈنگ اگر کسی نے قتل کر دیا ہے تو اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے۔ جیسا کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی مسلمان جو ہے، اس کے بارے میں بھی واقعہ جو ہے وہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے، روایات میں، کہ اس نے 99 قتل کیے، پھر اس کو ہوش آیا، اس نے واپس رجوع کرنے کی کوشش کی یا ارادہ کیا، ایک کسی عالم کے پاس بیٹھ گیا، اس کو پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیا، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کیسے کرے گا، تم نے تو 99 قتل کر دیے، 99۔ تو اس پر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ یہ کیسا بندہ ہے، اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر اس نے کسی دوسری جگہ پر پتہ چلا کہ اس عالم کے ساتھ جا کر رابطہ کرو، تو راستے میں اس کی وفات ہو گئی۔ تو اس کی ناپ جو ہے وہ فرشتے آئے اس کو لینے کے لیے، ایک نے کہا کہ یہ تو جہنم میں ہے، دوسرا نے کہا کہ یہ تو جنت میں ہے۔ تو بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے کہ کس طرح سے اس قاتل جس نے 100 قتل کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کی، کیونکہ وہ راہ راست پر آ چکا تھا۔ تو مطلب اس کی توبہ جو ہے اس کی قبولیت کے بارے میں تو ہمیں ملتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ علماء اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک لمبی مدت تک، کسی دوسرے گناہ کے لیے اس طرح سے نہیں ہے جتنی شدت سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کتنی لمبی مدت ہوگی۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسا لگے گا جیسے وہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا، اتنی لمبی مدت تک کے لیے اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ رکھیں گے کہ جس کا اندازہ کرنا یہاں پر ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو پھر بہرحال اس کی بڑی ہمیں روایات میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کر دینا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا ہے۔ تو گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے قتل کرنا۔ اسی طرح سے ایک روایت جو ہے وہ ایک اور دیکھ لیتے ہیں آج، دو روایات دیکھتے ہیں ہم۔ ایک بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جانا تو سمجھ آتی ہے، قاتل کا تو جہنم میں جانا سمجھ آتی ہے، مقتول کا کیا قصور؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا، یعنی دنوں نے آپس میں مطلب اسلحہ نکال کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو دونوں کی تو کوشش یہی تھی کہ وہ قتل کر دیں۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا، دوسرا اگر مارا گیا تو اگر دوسرے کو موقع ملتا تو وہ بھی تو قتل کرنے کے در پہ تھا، تو لہذا دونوں برابر ہیں، دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ تھے، لہذا دونوں جہنمی ہیں۔ تو اس طرح سے جان بوجھ کر ایک دوسرے کو قتل کرنے والے جو ہیں وہ اسی طرح سے جہنم میں جائیں گے دونوں۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی گناہ جو آدمی کرتا ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، سوائے اس شخص کے جو مشرک مرا اور وہ مومن جو جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا۔ یعنی حدیث کے الفاظ کے کوئی گناہ ایسا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی گناہ جو آدمی کرتا ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، ہاں دو گناہ ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کرے گا، ایک جو شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور دوسرا وہ مومن جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا۔ اور اسی حدیث میں ہے، حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی اس وقت تک نیکی کے کاموں میں چست اور مستعد رہتا ہے جب تک وہ کسی کو ناحق قتل نہ کرے، اور جب وہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو وہ نیکی کے کاموں میں سست اور بیزار ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو وہ نیکی کے کاموں میں سست اور بیدار ہو جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ بندے جس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، اس کو کہتے ہیں کہ اس کا جیسے کہ
मतलब उसका मादर पितर आजाद हो गया, उसका डर और खौफ खत्म हो गया कि वो नेकी और मतलब अच्छाई के कामों में वो नजर ही नहीं आता, वो गुनाहों पर गुनाह करता जाता है और उसी मामले में आगे चलता जाता है। इस कदर वो बेखौफ हो जाता है किसी भी तरह का गुनाह करने से। और फिर अगर हम हुकूमती सतह पर देखें तो किस तरह से बहुत सारे मुख्तलिफ वाकयात होते हैं कि किस तरह से नाहक जो है वो आवाम से का खून जो है वो कई दफ़ा बहाया जाता है। और सल्तनत के जो अहदेदार हैं, ये आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर हम देखें, बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक में यही कुछ हो रहा है। मतलब सूडान में अगर हम देखें, एशियन कुछ कंट्रीज हैं उसकी तरफ देखें, पाकिस्तान में, लिबिया में, सॉरी, यमन में अगर देखें किस तरह से मुसलमान एक दूसरे को कत्ल वारत और खून रेजी जो है वो जारी है। फिर अंदर अंदर से मुसलमानों का एक दूसरे को सपोर्ट करना कोई जो है वो, आजकल के हालात में अगर हम देखें तो किस तरह से हालात जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। और किस तरह से मुसलमान चाहे वो हुकूमती सतह पर हैं या लोकल सतह पर हैं, एक दूसरे को कत्ल करने पे दरपे हैं। और इस तरह से उनके बातें जो है वो खुली हुई हैं कि वो अब नेकी की तरफ आते ही नहीं, बस वो उसी तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमें महफूज रखे ऐसे किसी भी गुनाह से या ऐसे किसी भी अमल से जिसके अंजाम जो है वो दुनिया में इस तरह से बेरारवी और दुनिया में इस तरह से नेक अमल में सुस्ती जो है वो नतीजा अल्लाह ताला की सज़ा की सूरत में है। और फिर आखिरत में भी यकीनन वो सख्त सज़ा की अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें वार्निंग दे दी। तो जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर दिया उसकी सजा तो हमेशा हमेशा जहन्नम में है, और उस पर अल्लाह ताला का गजब किया और अल्लाह ताला की लानत है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने एक अजीम जो अजाब है वो तैयार कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है लोगो जो ईमान लाए हो, ऐ मोमिनो, इजा जरब तुम फी सबीलिल्लाह, जब तुम निकलो, सफर पर निकलो अल्लाह के राह में, जब तुम अल्लाह के रास्ते में सफर पर निकलो। अब यहाँ पर अल्लाह के रास्ते में सफर पर निकलो में ये कंप्लीट वही सिनेरियो हमारे सामने आता है कि उस वक़्त के हालात और वाक़यात के मुताबिक छोटे छोटे ग्रोहों की शक्ल में, छोटे छोटे टोलियों की शक्ल में, छोटे छोटे मिशन जो मुख्तलिफ जगहों पर निकलते हैं, मुख्तलिफ कबीलों के साथ मुकाबला करने के लिए, या घुमसान की जंग कई दफ़ा हो जाती है, कई दफ़ा एक सीक्रेट मिशन पर निकलते हैं, और कहीं पर किसी दुश्मन के साथ आमना सामना हो गया तो वहाँ पर मतलब कैसे डील करना है। तो ये ज़रब तुम फी सबीलिल्लाह, जब तुम किसी मकसद के लिए किसी मिशन पर जब निकलो, जिसमें तुम्हारा मिशन ये है कि तुमने अपने दुश्मन दुश्मन का कला कमा करना है, या दुश्मन की खबरें लेनी है, जब दुश्मन के साथ तुम्हारे इस तरह से मामलात होते हैं और तुम्हारा कोई आमना सामना हो जाए, कैसी कैफियत में कि अब तलवारें दोनों तरफ निकल आई और अब दोनों तरफ जो है वो खून रेजी, या दोनों तरफ एक तरह इस तरह का मामलात शुरू हो गया, तो ऐसी सूरत हाल का यहाँ पर हमें अंदाजा होता है कि जब तुम किसी मिशन पर निकलो अल्लाह के रास्ते में, फतबय्यनु, तो तुम खूब तहकीक कर लिया करो, वला तकूलु लिमन अलका, और तुम मत कहो उसको जो टाले इलैकुम तुम्हारी तरफ, अस्सलाम, सलाम, और जो तुम्हारी तरफ सलाम पेश करे उसको उसके बारे में यह मत गुमान करो या ये मत कहो लस्त मोमिनन, के वो तो मोमिन नहीं है। ऐसी सूरत में तुम्हारे सामने दुश्मन सब खड़ा है तो कोई शख्स तुम्हें सलाम पेश करे अगर, तो तुम ये मत समझो या ये मत कहो अपनी तरफ से, ये फैसला मत कर लो कि वो मोमिन नहीं है। जैसा कि अभी हमने एक वाकया तज़किरा किया कि वो सहाबी जो है उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, लेकिन इसके बावजूद हजरत उसामा बिन जायद ने उसको कत्ल कर दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर शदीद गुस्से का इजहार किया। तो इसी तरह से सही बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत हमें मिलती है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स अपनी बकरियों के पास था कि चंद मुसलमान उसके पास पहुंचे। उसने कहा, जो चरवाहा था उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों ने उसके मोमिन होने के यकीन ना किया, उसे पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया, और उसकी बकरियों को अपने कब्जे में लेकर
लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो हाजिर हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर ये आयत नाज़िल फरमाई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर भी कुछ गुस्से का इजहार किया और नापसंदीदगी का इजहार किया कि तुमने, जब उसने सलाम पेश किया तो तुमने उसको क्यों कत्ल कर दिया, जबकि तुम्हारी भी कैफियत पहले ये थी कि तुम भी इसी तरह से अपने इस्लाम को, अपने दीन को, अपने ईमान को छुपाने पर मजबूर थे। हो सकता है कि वो जिसने तुम्हें सलाम पेश किया है, तो वो ये समझ करके तुम मुसलमान हो, साहबी हो, तो वो अपने दीन को पता नहीं किन मजबूरियों की वजह से छुपाए बैठा था। तो लिहाजा तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं कि तुम किसी ऐसे शख्स को कत्ल कर दो या किसी ऐसे शख्स के साथ जुल्म और ज्यादती करो जिसने तुम्हें सलाम पेश किया। जैसा कि बुखारी की एक और रिवायत भी हमें मिलती है, ये भी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से है, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिकदाद से फरमाया, जब उन्होंने एक शख्स को इसी तरह से कलमा पढ़ने पर कत्ल कर दिया, तो ये शख्स अपनी कुफार में रहते हुए, अपनी कौम कुफार में रहते हुए अपने ईमान को छुपाए हुए था, मगर जब उसने अपने ईमान को जाहिर किया तो तूने उसे कत्ल कर दिया, हालांकि तू भी इससे पहले मक्का में अपने ईमान को छुपाए हुए था। मक्के में अपनी कैफियत को याद करो कि तुम्हारी क्या कैफियत थी उस वक्त, तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम होते थे, और कितना अरसा तुमने अपने सीनों में अपने ईमान को छुपाए रखा, अपने जान को बचाने के लिए, अपने जुल्म और सितम से बचने के लिए। तो इसी तरह से ये काफिर या सॉरी, इसी तरह से ये मोमिन जो है वो दूसरी कौमों में पता नहीं किस मजबूरी के तहत रह रहे हैं, लिहाजा तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम इस तरह से शक की बुनियाद पर बेनिफिट ऑफ डाउट ना दो और उनको तुम कत्ल कर दो। तो ये आयत जो है ये इसी कंटेक्स्ट में नाजल भी हुई थी, जैसा कि एक हदीस हमने देखी बुखारी और मुस्लिम की, और मुस्नद अहमद भी की भी एक और रिवायत जो है वो भी इसी इस आयत के नजूल में इसी तरह से सपोर्ट करती है, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं, बनु सलेम का एक शख्स सहाबा की एक जमात के पास से गुजरा जो अपनी बकरियां चरा रहा था, उसने उन्हें सलाम कहा तो उन्होंने समझा कि उसने हमसे बचने के लिए सलाम कहा है, लिहाजा उसे कत्ल कर दिया और उसकी बकरियां लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के पास हाजिर हुए। तो इस पर यह आयत जो है वो नाजिल हुई। तो इस आयत के नाजिल होने का पस मंज़र जो है वो भी इसी तरह के कुछ वाकयात जो हैं वो हमें रिवायात में मिलते हैं। बहरहाल, जब तुम्हें कोई सलाम पेश करे तो तुम उसके सलाम को पेश करना जो है उसके ऊपर शक व शुबह की बुनियाद पर तुम उसको रिजेक्ट मत करो। तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं कि तुम उसके सलाम को बहैसियत मोमिन तुम तस्लीम ना करो। वो मोमिन की हैसियत से तुम्हारे सामने खड़ा है, जो भी उसका अंदर का दिल की कैफियत है वो अल्लाह के साथ उसका मामला है। तब तक वो ना अर्ज अरदल हयाती दुनिया, मोमिन तुम सब चाहते हो, सॉरी, तब तगूना अरजल हयात दुनिया, तुम सब चाहते हो दुनियावी जिंदगी का साजो सामान। फ़इंदल्लाहि मगानिम कसीरा, जबकि अल्लाह के पास तो तुम्हारे लिए कसीर नेमतें, बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में अल्लाह के पास तुम्हारी नेमतें हैं। ये जो वाकयात तज़करा हुए इसमें हमने देखा कि वो उसने सलाम पेश किया तो उन्होंने उसको ये समझकर कि वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर ले, उसको कत्ल कर दिया, और फिर उसकी बकरियां लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो उसके कंटेक्स्ट में यह है कि तुमने तो दुनिया का कुछ माल जो हासिल करने के लिए ये तो उसको इस तरह से उसके ईमान को यकीन नहीं किया और उसको कत्ल कर दिया। तुम ये जहन में रखो कि अगर तुम्हें दुनिया का कोई सामान चाहिए तो ये तो दुनिया का सामान जो है ये आर्जी है। अल्लाह के पास इसकी गनीमतें जो है या अल्लाह के पास इसकी जो रिटर्न है वो तो बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह की तरफ से रिटर्न जो है वो मुसलमानों ने देखा कि किस तरह से मुसलमानों ने दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और फिर आखिरत में जो रिटर्न है अल्लाह ताला की तरफ से वो तो बेपहा है, वो तो काउंट ही नहीं हो सकता। कज़ालिका कुंतुम मिन कब्ल, तुम भी तो इसी तरह से, तो इससे पहले, फमन्नल्लाहु अलैकुम फतबय्यनु, तो एहसान किया अल्लाह ने तुम पर, तो तुम अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करो। यानी तुम्हारी भी तो पहले कैफियत यही थी कि तुम अपने ईमान को छुपाने पर मजबूर थे। अब अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुम्हारी एक रियासत बन गई, तुम एक इस्लामी रियासत की छतरी में हो, महफूज हो, तो लिहाजा तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने एहसान किया। अब तुम दूसरों के बारे में थोड़ा सा तहकीक करके, थोड़ा समझ बूझ कर, थोड़ा सा एहतियात के साथ काम लिया करो। इन अल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा, बेशक अल्लाह ताला तमाम लोगों के अमाल से बाखबर है। बेशक अल्लाह ताला खूब खबर रखे हुए उन सारे लोगों के अमाल से, जो तुम कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, जहां पर भी कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारे हर हर तरह के मामले से बखूबी बाखबर है और हर चीज पर नजर रखे हुए है।
جی، میرا خیال ہے یہیں پہ رکتے ہیں، ہمارا وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا، تو آئندہ انشاءاللہ کل اس کو آگے جاری رکھیں گے، اسی موضوع کو، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے لیے بہت ساری اس میں نصیحت کی باتیں ہیں، اگر ہم کو اس کو ڈیپلی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، خاص کر مسلمانوں کی جان جو ہے اس کی حرمت، اور اس کے بارے میں جو ہمارا کنسپٹ ہے اس کو کلیئر ہونے میں، کہ مسلمان کی، مومن کی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور اس کی جان کو کسی نے ناحق اگر قتل کر دیا تو اس کی سزا جو ہے وہ ہمیشگی کی جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ براہ راست تو الحمدللہ ہم کسی بھی طرح سے ایسے معاملے میں ملوث نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اکثریت ہم میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا کر رہے کہ ہم بالواسطہ بھی کسی طرح سے اس میں کوئی شامل نہ ہو، اور بالواسطہ شامل ہونے کے بھی، انڈائریکٹلی شامل ہونے کے بھی بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، کسی ایسے گروہ کو، کسی ایسی جماعت کو، کسی ایسی تنظیم کو، کسی ایسے لشکر کو سپورٹ کرنا جو کہ مسلمانوں کے خلاف جہاد مطلب جنگ کر رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف اقدامات کر رہی ہے، تو اس کا ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے کسی بھی طور پر، نہ ہی ان کو سپورٹ کرنے میں، نہ ہی ان کی فائنینشیل ہیلپ کرنے میں۔ تو بہرحال یہ ہمیں اچھی طرح سے تحقیق کر لینا جو ہے، اس میں اگر ہم اس کو مختلف پہلوؤں سے انالائز کریں تو ہمیں اپنے معاملات میں بہت ساری اصلاح کرنے کی، یا بہت ساری سوچ بچار کرنے کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے۔ اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق یہ آیات جو ہیں وہ براہ راست بڑی واضح ہیں، لیکن آج کے حالات و واقعات میں بھی ہمیں یہ آیات جو ہیں بہت ساری نصیحتیں جو وہ یقیناً ہمارے اوپر واضح کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ ان کے مطابق ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاملات میں اگر کچھ ہم سے بھول چوک یا کمی بیشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی معاملات سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں جی، اس کے ساتھ ہی مجلس سے اجازت چاہتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ایک دعا کی درخواست ہے، میری ممانی جان جو ہیں وہ آج رات کو اس دنیا جہانی سے، فانی سے کوچ کر گئیں، اور عالم برزخ میں منتقل ہو گئیں، ان کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگلی منزلیں آسان فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور دوسرے مومن اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کی برزخ کی زندگیوں کو ہمارے لیے، ان کے لیے آسان کرے، اور آخرت میں ان کے لیے بہترین ٹھکانہ جو ہے وہ ان کو عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے والدین اور بزرگ اور بہن بھائی جو حیات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔